السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفطار میں بیان کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ رب کے دامن چھوڑنا کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان فتنے میں پڑ گئے۔ غیر مسلم اس کو تو اللہ ڈھیل دے دیا ہے، اس کو تو اللہ نے ڈھیل دے دیا ہے کہ جا تو جو کرتا ہے کر۔ اللہ کا اعلان بھی قرآن میں ہے کہ جو سرکشی میں کفر میں بڑھ جاتا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے میرے محترم، خاص طور پہ ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں برے صغیر، خاص طور پہ بھارت کے لوگ، چلیے بنگلہ دیش سے پاکستان تو وہاں پر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج جو بھارت کے حال ہے آپ کے سامنے، ناگرکتا ثابت کرو تو یہ ثابت کرو، یہ حق کس نے دیا ہے؟ اس کو کس نے دیا ہے؟ سوائے اس ملک کے کہیں پر یہ وواد نہیں ہے، کہیں پر یہ معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے بغل میں چین ہے جس کی آبادی تقریباً برابر ہے، لیکن کبھی نہیں ہے کہ یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت کے لوگ جاہل زیادہ ہیں، ان پڑھ زیادہ ہیں۔ اس ان پڑھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند شاطر لوگ جو اقتدار میں آئے ہیں، وہ اقتدار میں صحیح طریقے سے نہیں آئے، چوری سے آئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کمپیوٹر کی چیز ہے، کمپیوٹر کی چیز ہے، وہ ہاتھ کا لکھا ہوا تو نہیں ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا مٹ جاتا تو کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ وہ جو نا گڑبڑ ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم بہار کے ہتھواں ودھان سبھا سے الیکشن میں کھڑے تھے، تو ایک بکسا باقی رہ گیا تھا، اس بکسے کو ہم لوگوں نے کھلوا کے پرچی نکالا، کھلوایا، اس کو خراب ہو گیا تھا لیکن اس کے مشین کھلوایا، اس میں اس کا بکسا نکالا تو اس میں سے کئی ووٹ نکلے، کتنے لوگوں کے، تو یہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ سب چیزیں جو ہے نا کر کے اقتدار میں رہنا ہے اور بوال پھیلانا ہے۔ جانتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میرے محترم، میرے بھائی، میرے مسلمان بھائیوں اور مجبور غیر مسلموں سے بھی ہمارا یہ درخواست ہے، یہ کیوں کر رہی سرکار؟ اس لیے کر رہی ہے کہ جو اصل چیز ہے بھارت کے لوگ وہ ہم سے نہ مانگیں۔ کیا چیز نہ مانگیں؟ تعلیم اور روزی۔ تعلیم ہو جائے گا تو بھارت سرکار سے سوال کرے گی قوم، عوام، اور روزی ہوگا تو طاقتور ہوگا۔ یہ بھارت سرکار چاہتی نہیں ہے، یہ چاہتی نہیں ہے ایسے وواد میں، ایسے مسئلوں میں پھنسا کے، تاکہ کیوں کہ بھارت میں زیادہ تر لوگ جو 80% لوگ جو ان پڑھ ہیں، چاہے وہ مسلمان قوم میں ہوں چاہے غیر مسلم قوم میں ہوں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور بھارت سرکار آج تک کوئی سہولت دیا نہیں ہے، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو۔ ہاں، ایک بات ہم نے کرنا ہے کہ اربوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم چلے آتے ہیں، چلے آنے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کریں ہم کہ سر چھپانے کی جگہ، چاہے وہ کرکٹھی کیوں نہ ہو، چھپر کیوں نہ ہو، اس میں رکھیں، اور تھوڑا سا کھانے پینے کا ہلکا سا اپنا وہ کر کے باقی اپنا پیسہ جو ہے وہ اپنے اولاد کے تعلیم تربیت میں لگا دیں۔ ایک آدمی کو یہ پہچان ہونا چاہیے کہ رب ہم کو کس لیے پیدا کیا، دوسری یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اس ملک میں ہے تو ہمارا حق کیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے۔
اب یہ دونوں ہی صورت میں ایک آدمی تب جو ہے نا یہ جان پائے گا جب وہ تعلیم یافتہ ہوگا، شکچت ہوگا۔ ان پڑھ آدمی کو تو معلوم نہیں ہے، کالے حرف بھینس کے برابر والا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب معاملہ اٹھ رہا ہے کیوں کہ آپ مسلمان اور غیر مسلم جو بیچارے مجبور لوگ ہیں، مسلمان تو مظلوم ہیں، مجبور لوگ ہیں، یہ دونوں ہم سے آواز نہ اٹھائیں، آواز نہ اٹھائیں، روزی نہ مانگیں، تعلیم نہ مانگیں، کیونکہ روزی دیں گے تو اس میں بھی بھائی کہاں سے روزی دے گا؟ بھارت سرکار ابھی کسی کو روزی نہیں دے سکتی ہے، اس لیے روزی نہیں دے گی کہ سارے کے سارے پرائیویٹ کر دے تو روزی کون دے گا؟ روزی تو وہی دے گا کہ جو اس کے مالک ہے، اڈانی امبانی، وہ روزی دے گا نا۔ بھارت سرکار تو دے نہیں سکتی کیونکہ سب اس نے تو بیچ ہی دیا ہے، سب دے دیا 50 سال کے لیے، تو اتنا نہیں دے سکتی۔ اس کو چھوڑیے، سب سے پہلے آپ اپنا حق جانیے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ جس دھرتی پہ انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس کا جنم دھرتی کہلاتا ہے۔ جس دھرتی پہ پیدا ہوا، ہم انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہم انڈیا میں، تو ہمارے اولاد بھی انڈیا میں پیدا ہوئی ہے، ہمارے ناتی پوتے انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ بھی انڈیا پیدا ہوئے ہیں، دادا پردادا بھی انڈیا پیدا ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب الجھانے والی بات ہے، یہ سب الجھانے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے محترم، ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ جو مظلوم و مجبور ہیں، مظلوم مسلمان و مجبور جو چھوٹے کاسٹ کے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جن کو وہ چھوٹے سمجھتے ہیں، سارے آدم کے اولاد ایک ہیں، وہ کرم نہ بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ اگر اس کی بڑائی اور اس کی عزت کس میں ہے کہ اگر وہ رب کو مانتا ہے تو عزت دار ہے، رب کو نہیں مانتا ہے تو وہ عزت دار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ سب کیوں؟ ہم آپ بھائیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، مسلمان ہیں تو دینی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ آپ کچھ نہ کریں، دنیاوی تھوڑا اردو عربی پڑھا دے بچے کو، قرآن دے دے ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا کافی معاملہ جو ہے کافی معاملہ اسٹرانگ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو ہندی، انگلش اور جو بھی پڑھانا پڑھائیے، انٹر تک پڑھائیے۔ آپ چٹنی روٹی کھا لیں، اس کو ایسا پڑھا دیں، کم سے کم اتنا بنا دیں کہ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس کو انجینئر بنا دیں، کمپیوٹر انجینئر۔ کسی بھی ملک میں جائے گا، حتیٰ کہ امریکہ بھی چلا جائے گا تو 1 لاکھ روپیہ اس کے کمانے کے لیے اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی اولاد کو قابل بنائیے۔ مسلمانوں کے جہاں تک لڑکیوں کا معاملہ ہے تو لڑکی کو دیندار بنائیے، کیوں کہ وہ گھر کا بنیاد ہے، بنیاد جو صحیح ہوگا تبھی جو نا گھر چلے گا۔ اب لڑکی کو دیندار ہونا لازمی ہے، معاشرہ اچھا تشکیل دینے کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اس کو ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہندی انگلش پڑھا دیں کہ کہیں کچھ لکھنا تو مجبور نہ ہو، لیکن ترجیح آپ اسلام کو دیں۔ اس کو پڑھانے کے بعد اردو عربی بڑھیا سے پڑھنے لگے، قرآن بڑھیا سے پڑھنے، اس کو مدرسے میں داخل کر دیں۔ 5 سال کا کورس ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں، ہندی، انگلش، اردو، عربی، فارسی، میتھ، سائنس، سب کچھ ہے۔ آج کل سب رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کو کورس کرا رہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کورس کرانے میں؟ کیا ہوگا کہ اب جو اس کی شادی آسانی سے ہو جائے گی، اس کی شادی آسانی سے ہو جائے گی، حرام حلال کی تمیز اس کو ہو گئی۔ پھر جو ہے نا وہ شوہر کا، جب شوہر کا حق سمجھے گی تو گھر کبھی نہیں بگڑے گا۔ تو یہ مین چیز ہے کہ لڑکی کو دیندار بنائے، لڑکوں کو بھی بنایا جائے، لیکن اتنا جان لے کہ ہاں بھائی قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے، اور اس کے بعد پڑھے۔ سب سے بہتر تو چیز یہ ہے، سب سے بہتر چیز ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ دن نوکری کر لے، نوکری کرنے کے بعد کچھ پیسہ انتظام کر کے اور شروع کر دے بزنس شروع کر دے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ ہوا کہ غیر مسلم اور مسلمان کا معاملہ ہے، ارے آپ ایمانداری سے بیچے تو صحیح،
आप ईमानदारी से उसको बेचें, लोगों तक पहुंचाइए, ईमानदारी सदाकत से काम कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला कारसाज है, वो हमारे लिए काफ़ी है। तो एक मुसलमान को चाहिए कि अपना लगाव अपने रब से रखे। अरे कितना बड़ा जाबिर जालिम होगा, अल्लाह ताला ने उसको उखाड़ के फेंक दिया और उसको हलाक तबाह कर दिया। मेरे मोहतरम, फिरौन आपके सामने है, कारून आपके सामने, सद्दाद हम्मान, ये सब लोग आपके सामने। आप कुरान पढ़िए, नबी का फरमान पढ़िए, आपको मिल जाएगा। दुनिया का सबसे जाबिर इंसान जो था फिरौन था, अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया? क्या किया? उसको अल्लाह ताला ने पानी में डुबो दिया। वो चाहा कि हम कुछ करें, लेकिन नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में कीचड़ डाल दिया ताकि जो उन्हें तौबा न कर ले। क्यों? अल्लाह ताला को उसको पूरी दुनिया तक इबरत बनाना था, आज तक इबरत बना हुआ है। तो चीज़ है कि हमारे मुल्कों में ये चंद जो है ना, जिनको पेशाब करने की तमीज़ नहीं है, वो हुक्मरान बने हुए हैं। अरे इनसे तो बहुत ही अल्लाह ताला इंतकाम लेगा। सबसे पहले इंतकाम ये लेगा कि इनको अल्लाह ने पैदा किया अपनी इबादत के लिए, ये बूतों की पूजा करते हैं। दूसरा इंतकाम ये लेगा कि इनको हाकिम बनाए, ये नाइंसाफ़ी करते हैं, ठीक है। तीसरा ये इंतकाम लेगा कि इनको हराम हलाल की तमीज़ नहीं है। ये सब इंतकाम उनसे ज़्यादा लेगा बनिस्बत हम मुसलमानों से। लेकिन अगर वही काम मुसलमान करेगा तो इंतकाम अल्लाह ताला हमसे भी लेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते रहें, हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें। हिम्मत हार जाएंगे तो हिम्मत हारेंगे तो फिर जो ना फ़ायदा नहीं होगा। अज़्म जिस काम को इंसान कर ले, लगा रहे, तो अल्लाह ताला का क्या ऐलान है? कोई भी काम आप मुल्क के बारे में ठान लें कि मुल्क हमको चलाना है, बहरहाल कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, नुवल्लिहि मा तवल्ला, तुम जिधर जाना चाहोगे हम तुमको उधर ही लगा देंगे। हाँ, कोशिश जारी रहनी चाहिए। आपको गोद में उठा के अल्लाह ताला वहाँ नहीं पहुँचाएगा, कोशिश जारी रहनी चाहिए। कोशिश आप जारी रखें, कोशिश जारी रखेंगे तो कामयाबी यकीनन है। कोशिश जारी नहीं रखता है तो कामयाबी नहीं मिलती है। इंसान थोड़ी देर चलता है और बैठ जाता है, बोलता है अब नहीं चलेंगे, अब हमारे बस का नहीं है। जब ये सोचता है तो फिर अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता है, क्योंकि राह में ही इंसान जो ना थक जाता है। तो नहीं, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला कामयाबी देगा, चाहे दीन हो चाहे दुनिया हो। तो हमारा यही कहना है कि ये जो मुद्दे जो ना हमारे भारत में चल रहा है, नागरिकता साबित करो, ये करो, अरे भाई इसलिए ताकि आप उनसे मांगे ना कि रोजी दो, उसमें उलझाल देंगे तो आप उसमें लगे रहेंगे, ना रोजी मांगेंगे और ना तालीम मांगेंगे, तो उनको कोई बोलने वाला नहीं होगा। वो यही चाहते हैं कि हमारे पर कोई उंगली न उठाए। ये कब दूर होगा मेरे मोहतरम? भारत का संविधान में हर इंसान को अल्लाह ताला ने संविधान ने अधिकार दिया है, हक दिया है। उस संविधान के मुताबिक आप उनके मुकाबले में खड़े हो। एक आदमी मैदान में पहलवान बन के खड़ा है, ठीक है, तो अगर कमज़ोर उसके मुकाबले में खड़ा होता है ना, अगर समझदार पहलवान है तो समझ जाएगा कि अरे इतना कमज़ोर आदमी खड़ा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका अंदर है, कुछ ना कुछ इसके अंदर है, तभी जो ना खड़ा हुआ है। या तो इसको हमसे डर नहीं है तब खड़ा हुआ है, या तो कोई फन जानता है जो हमको पछाड़ सकता है। जब ये हम सोच लेंगे तब जो सरकारें हैं वो समझ जाएगी। लेकिन हम खड़ा होने की कोशिश तो करते नहीं हैं, तो समझते हैं कि सारे लोग ऐसे ही हैं, सब ही ऐसे ही लोग हैं, और तो उसको जो ना आदमी को खरीद लेते हैं, मुर्गी और दारू शराब पर खरीद लेते हैं, वो नारे लगाता रहता है। लोग ये समझते हैं इसके पीछे बहुत आदमी हैं, तो इसी को क्यों हम ना, अरे भाई अमीर को अमीर बनाना ये कहाँ का इंसाफ है? अमीर को अमीर बनाना ये इंसाफ है? अमीर को अमीर बनाना, भाई उसके पास पैसा है, लोगों को खरीदा हुआ है, खरीद के जो है ना क्या नाम नारे लगाता है, और हम समझते हैं कि भाई जो है ना इसके साथ ज़्यादा आदमी है। नहीं, जो गुर्बत में होगा वो हमारा रहनुमा, हमारा लीडर बन सकता है, अमीर नहीं बनेगा। अब देखें जितने हैं ये, जितने MP MLA हैं भारत में, सब करोड़पति हैं, लखपति नहीं हैं, करोड़पति हैं। लखपति नहीं, करोड़पति हैं। इसलिए कि कहाँ से आ जाता है? आसमान से इनका अल्लाह ताला पैसा भेजता है क्या? इनके लिए खाना भी स्पेशल, चाय भी स्पेशल, घर भी है, सब कुछ है। और आपके लिए क्या है? एक ज़माना से आपके करकट है,
पूछ है, लेकिन उसका पनता नहीं। इल्ला ये कि आपके बच्चा जवान हो, सऊदी और अभी विदेश चला है, तो कमाए तो कुछ हद पड़ जाता है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं देने वाली है। उनको पैसा मिलता है घर का जिसका 2 तल्ला मंजिल है। क्यों? रिश्वत आम हो चुकी है। रिश्वत का भारत के संविधान में कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। सब कुछ है, लेकिन हमको वहाँ तक पहुँचने के लोग देते ही नहीं हैं। अब पहुँचे कैसे? जब पढ़े लिखे होंगे तब ना पहुँचेंगे। अनपढ़ तो हम कैसे पहुँचेंगे? पढ़े लिखे तो होना चाहिए ना, कम से कम सवाल भी तो कर सकते हैं। आजकल तो भारत के आइन मोबाइल में है, मोबाइल में आइन लोड कीजिए, उसको पढ़िए, अल्लाह का दिन पढ़िए। अल्लाह का दिन पढ़े तो ईमान मजबूत होगा, और संविधान पढ़ेंगे तो आपका भारत के जो हक लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये सब मेरे मोहतरम कहने का ये मकसद है कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस भरम में आप न पढ़ें। आप जो भी मुसलमान हैं वो रब से नाता जोड़े, तालीम हासिल करे, ताकि इस समाज में, इस माशरे में जी सके, हक हलाल कर रोजी कमाए खाए। वो काम हम करें जिससे रब हमारा साथ दे। रब साथ देगा तो कोई कुछ कर सकता नहीं। मक्का वालों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना आए हैं, इन्होंने ऐसा दिन पेश किया है कि हमारा दिन फूट पड़ गया, इनको कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप हिजरत कर जाएं मदीना मनोरा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, वैसे मुट्ठी भर मिट्टी उठाए और उनके ऊपर फेंक दिया। उनके आँख अंधे हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले आए। ठीक है, अल्लाह क़यामत के सुबह तक मदद करने के लिए अपने बंदों को तैयार है, लेकिन किसकी मदद करेगा? भूल हो गई तौबा कर ले और कहे कि अल्लाह तू मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू ही मेरा मददगार है, तू ही है, तू भी नहीं है, तू ही है हमारा मददगार। देखिए अल्लाह मदद करता कि नहीं मिलता। लेकिन मुसलमानों का हाल ऐसा हो गया है, 95% मुसलमान भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उनका कोई मसला अटकता है या कोई फंसता है तो जो है ना, उसके दर पे जाके अपना सर पटकते हैं कि जो एक मक्खी तक नहीं हाँक सकता, मक्खी तक नहीं बना सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके देखिए ना, उसके जाली पर एक जो मोजावर है, उसको मक्खी हाँकने वाला, चादर पर से मक्खी हाँकने वाला, वो मक्खी नहीं हाँक सकता है, आपके मसले हल करेगा? पहले अपने ईमान अकीदा दुरुस्त कीजिए। भारत में रहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़े, ताकि वो वहाँ के तौर तरीके भी जाने, संविधान के बारे में भी थोड़ा जाने, संविधान के बारे में थोड़ा सा जाने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। और सबसे पहली बात, मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद करें। जो भी मुल्ला आता है और आके कहता है फलाना वहाबी है, फलाना देवबंदी, पर आप बरेली है, उसको पानी पीने तक मत पूछिए, इसलिए कि तू हमारा दुश्मन है। क्यों? कि तू हमारे अंदर फूट और ना इत्तेहादी पैदा कर रहा है, इसलिए तेरे को पूछेंगे नहीं, तू हमारा दुश्मन है। दुश्मन को पानी पिलाएगा? नहीं पिलाएगा, चाहे वो मुल्ला ही क्यों ना, मुसलमान क्यों ना। हमारे सफ़ों में इत्तेहाद जो पैदा करता है वो हमारा अपना है, हमारा भाई है। लेकिन ये सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर रहे। इनके जहाँ है, मैं तो समझता हूँ कि इनको वहाँ से भगाए तो चल, जल्दी हट हमारे यहाँ दरवाजे पर से, तू इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है। क्योंकि जो फूट डालता है वो हाबी है, देहबंदी है, फलाना है, फलाना फलाना। सबसे पहले हम आदम का औलाद है। हाँ, हमारे अंदर गलती कोताही है, उसको समझाएंगे कि देखिए ये तरीका नहीं, ये तरीका। कोई माँ के पेट से आलिम सीख के तो नहीं आता है ना, सब इधर उधर इस ज़मीन पे बनते हैं। तो ये नहीं, ऐसा है, ये तब जाके इन मौलवियों को जब तक आप दूर नहीं रखेंगे, हमारे सफ़ों में कभी इत्तेहाद पैदा नहीं होगी। ये बात लिख लें आप, ये बात सोने का पानी से लिख लें। भारत के मुसलमानों से हमारा यही गुजारिश है कि ये तब तक आपको इत्तेहाद नहीं होने जब तक हमारे सफ़ों में रहेंगे। गैर मुस्लिम जो सिविल कास्ट के लोग हैं, कमज़ोर हैं, तब तक इनको हक नहीं मिलेगा जब तक ये हिंदू बने रहेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी ये तकसीम किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के बानी हैं, जो आइन जिन्होंने लिखा है, उन्होंने इस कैटेगरी को हिस्सा दिया है, भारत के हकदार बनाया है। जो हिंदू बनेगा, जिंदगी भर हिंदू रटता रहेगा, उसको भारत के संविधान में कोई हक ही नहीं है। देखिए इतना बेवकूफ़ बनाया है।
इतना बेवकूफ़ बनाया है कि उनको हिंदू कहे के सिर्फ वोट लेता है कि हम हिंदू हैं। बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब क्या है? ये क्या है? भारत सरकार अंधी है हैं? अरे हमारे पास फौज है तो लोगों को फौज में भर्ती करो, देश के हिफाजत के लिए पुलिस को भर्ती करो। ये आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी क्या है? ये दिन दिन के ठेकेदार हैं। सनातन धर्म का नाम लेते हैं, आप पूजा करते हैं राम के, कृष्ण के, शंकर के। तुमको कैसे पता है कि शंकर यही हैं? इनका फोटो, उस टाइम फोटो का ज़माना था, सदियां गुजर के फोटो का ज़माना था। ये तो 200 साल से कैमरा आया है, फोटो आया है। तो मेरे मोहतरम कहने का मकसद ये है कि मेरे मजलूम मुसलमान भाइयों, मेरे मजबूर गैर मुस्लिम भाइयों, आपको हक चाहिए तो भारत के आइन के मुताबिक आपको हक मिलेगा। मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आपको हक चाहिए, इस्लाम पकड़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया है, अल्लाह ऐसे दुश्मनों को नाकों में नकील डाल देगा कि वो हिल भी नहीं सकता हमारे सामने। क्यों? जब इस्लाम पर चलेंगे तब हम अल्लाह के महबूब हैं। अब कोई अपने महबूब को छोड़ता है? कोई अपने महबूब को छोड़ता है? जब हम अल्लाह के नज़दीक महबूब हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके नाकों में नकील डालेगा जो हमारे दुश्मन हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, बातें इतनी है कि मेरे मोहतरम आदमी की जुबान नहीं थकता है और नहीं होती, लेकिन आजकल ऐसा वक्त आ गया है कि दीनी कोई किसी मुल्ले को देख लेता है तकरीर करते हुए, या किसी आलिम को 1-2 मिनट झलकी देखेगा, उसको हटा देगा। ड्रामा है या हंसी मजाक वाला है, उसको रात भर लगा रहता है। तो मेरा मोहतरम, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हक समझने, कहने और समझने की तौफीक दे, दीन पे, इस्लाम पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि जो मजबूर गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह ताला उनको भी इस्लाम की हिदायत दे। अल्लाह से दुआ है कि जो हो ना उनके दिल में डाल दे कि कुरान को पढ़ें। जब कुरान को पढ़ लेंगे तो इस्लाम के सिवा कोई उनके लिए चारा नहीं है, इस्लाम अपनाएंगे तो अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में आखिरत में इज्जत देगा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को देखें, देखने के बाद लोगों तक जन इसको शेयर करें। यूट्यूब पर है कौम की इस्लाह, ठीक है। फेसबुक और पर भी जो ना डाल देते हैं कि जिसके पास पहुंचता है वो सुने, दूसरे तक पहुंचाए। इसी में हमारी भलाई है, कौम की भलाई है, इब्न आदम की भलाई है, गैर मुस्लिम जो मजलूम हैं, मजबूर हैं, उनकी भी भलाई है। यही हमारा आपसे गुजारिश है।